प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पाक हजूरी होवे तेरी नाज़री, ऐसा फजल करे यीशु नाज़री, ऐसा फजल करे यीशु नाज़री। पाक हजूरी होवे तेरी नाज़री। हालेलुया। सब धन्यवाद करांगे परमेश्वर का, उस परमेश्वर की हजूरी की मांग करांगे कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति साडे जीवन दे विच आए, तेरी सामर्थ साडे जीवन दे विच अज आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा अपने अद्भुत कार्य करो परमेश्वर। हालेलुया। अद्भुत ज्ञान प्रभु तेरे लोगों के जीवन के विच अज प्रगट होवे परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा अज अपने लोगों के नाल गल कर परमेश्वर। तू महान है प्रभु, तेरा नाम सब नामां दे नाल ऊंचा है परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरा फजल चाहने असी अपने जीवन दे विच हुणे दे परमेश्वर अपने कार्य नूं। हालेलुया। अज अपने लोकां दे नाल गल कर परमेश्वर, स्पष्ट कर अपने लोकां नूं परमेश्वर। तेरा चमत्कार तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए परमेश्वर। तेरा मसा तेरे लोकां दे जीवन दे विच आए। ऐसा फजल कर यीशु नाज़री, ओ ऐसा फजल कर यीशु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करदा परमेश्वर तेरी हुजूरी दे लई, तेरी उपस्थिति दे धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन दसदा है जिथे मेरे नाम दे विच 2 या 3 इकट्ठे होणगे उन्हां दे मैं विचकार होवांगा। तुसीं साडे विचकार हो परमेश्वर। तुहाडा धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। तेरे अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तू अपना वचन करदा है प्रभु, बीमारां नूं चंगा करदा है परमेश्वर। जो आत्मा दे विच बीमार, जो शरीर दे विच बीमार प्रभु, सचमुच प्रभु तू उन्हां नूं चंगा करदा है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करदे परमेश्वर। हालेलुया। तेरा वचन अद्भुत वचन है प्रभु, जो शैतान दे सारे कम्मां दा नाश करदा है परमेश्वर। तेरा वचन सचमुच एक हथौड़े दे समान है प्रभु। तेरा वचन साडे मार्गां दे लई उजियाला है परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। तू अपने नाम नाल भी वध अपने वचन नूं आदर दिता है परमेश्वर। होने दे परमेश्वर अपने कार्य नूं परमेश्वर। हालेलुया। अज दी शाम परमेश्वर अपने लोकां दे नाल गल कर परमेश्वर। हालेलुया। अपना दर्शन अपने लोकां दे जीवन दे विच दे परमेश्वर। अपना चमत्कार अपने लोकां दे जीवन दे विच दे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सेना दे यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। करूबियां ते विराजन वाले परमेश्वर, सारियां पातशाहियां दे कल्ले ही प्रभु तुहाडा धन्यवाद करदा प्रभु जी। हालेलुया। स्वर्ग दे परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। तुहाडे लहू दे लई धन्यवाद करदा परमेश्वर, जो तेरा लहू साडे जीवनां दे विच प्रभु अद्भुत ग्रेस नूं लैके आंदा प्रभु, अद्भुत मसा लैके आंदा है परमेश्वर। ओ अद्भुत प्रभु जी पवित्रताई लैके आंदा है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा इस पूरी मीटिंग दे उत्ते तुहाडी ब्लैसिंग नूं मंगदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु दी हुजूरी दे विच तुहाडा सब दा स्वागत है। प्रभु तुहानूं सारिआं नूं आशीष करे। सो आइए प्रभु दे वचन दे विच चलदे आपां।
सचमुच परमेश्वर ने साड़ी आराधना नूं, साड़ियां प्रार्थनावां नूं परमेश्वर ने कबूल किया है। इसलिए प्रभु का धन्नवाद होवे। सो हुण समय आ परमेश्वर के वचन का। सो बाइबल दसदी है, परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया है कि प्रभु यीशु वो परमेश्वर हैं जो साडे जीवन दे विच एक वड्डी वेदारी नूं लैके आ सकदे आ, एक वड्डे चमत्कार नूं साडे जीवन दे विच दे सकदे आ, वड्डी अपनी सामर्थ नूं साडे जीवन दे विच दे सकदे आ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर आ जो साडे नाल बहुत ज़्यादा प्यार करदे आ। हालेलुया। उस दे दित्ती उसने साडे लई अपना लहू बहाया। वो प्रेमी दयालु कृपालु परमेश्वर हैं। हालेलुया। सो उस दी उपस्थिति साडे विचकार है। प्रभु का धन्नवाद होवे। आइए प्रभु के वचन दे विच चलदे हां। मैं चाहना कि जिन्हां दे कोल अगर परमेश्वर तो तुसीं मेरे नाल प्रभु के वचन दे विच जा सकदे हां। यूहन्ना दी किताब उसका 2 अध्याय, यूहन्ना दी किताब उसका 2 अध्याय, नया नेम यूहन्ना दी किताब उसका 2 अध्याय। प्रीज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्नवाद धन्नवाद। असी परमेश्वर के वचन के विचों देखांगे। बाइबल दसदी है इत्थे एक घटना वापरी। जदों असी इस वचन नूं पढ़दे हां, यूहन्ना दी किताब उसका 2 अध्याय, जदों असी इस अध्याय दे विच देखदे हां तां इत्थे एक बहुत वड्डा चमत्कार होया जो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती के उत्ते पहला जो चमत्कार किया इस वचन दे विच लिखिया होया है। हालेलुया। और उस चमत्कार नूं जो प्रभु यीशु ने पहला चमत्कार इस धरती के उत्ते किया असीं उसनूं देखांगे। हालेलुया। सो प्रभु के वचन दे विच जाण तो पहला मैं तुहानूं कुछ दसना चाहुंदा हां कि उस परमेश्वर ने जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचण वाला परमेश्वर है, जो सानू बनाने वाला परमेश्वर है, पिता यहोवा परमेश्वर, उस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नूं साडे जीवन दे विच दिता। इस संसार दे लोकां दे लई, मेरे लई, तुहाडे लई, साडे सारिआं दे लई प्रभु यीशु मसीह नूं दे दिता। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह दे नाल जुड़िया होया है, जो कुछ भी सानू इस धरती दे उत्ते जरूरत है, उसने अपने पुत्र दे नाल ही सब कुछ दे दिता। हालेलुया। उस परमेश्वर ने जिसने अपने पुत्र का सरफा नहीं किया, उसने किहड़ी चीज़ लुको के रख ली? उसने अपने पुत्र दे नाल, यीशु मसीह दे नाल सारियां चीज़ां सानू दे दित्तियां। सब आशां, सब बरकतां, सारे छुटकारे, अनंत जीवन, माफ़ी, छुटकारा, सब कुछ पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह दे नाल ही सानू सारा कुछ दे दिता हैगा। हालेलुया। प्रभु का दर्शन असी अपने जीवन दे विच लै सकदे हां। प्रभु का अभिषेक असी अपने जीवन दे विच लै सकदे हां। परमेश्वर का चमत्कार असी अपने जीवन दे विच लै सकदे हां। और परमेश्वर की हजूरी असी अपने जीवन दे विच लै सकदे हां। परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन दे विच असी लै सकदे हां। हालेलुया। बहुत सारे साडे मनां दे विच सवाल हुंदे आ, बहुत सारे मनां दे विच प्रश्न सवाल हुंदे आ कि परमेश्वर अपना दर्शन सानू तुसीं क्यों नहीं दिखांदे? परमेश्वर अपना चमत्कार तुसीं साडे जीवन दे विच क्यों नहीं करदे? परमेश्वर तेरी हजूरी दे असीं भुखे प्यासे आ, तेरी हजूरी दा असीं स्पष्ट अपने जीवन दे विच क्यों नहीं कर पा रहे? इहदा की कारण है? परमेश्वर तू लगदा है कि सानू भुल गया। बाइबल दसदी है, प्रभु यीशु के वचन दे विच लिखिया, परमेश्वर ने कहा कि एक दुध चुंगांदी हुई माँ अपने बच्चे नूं भुल सकदी, लेकिन मैं कदी नहीं भुलांगा, कदी नहीं छड्डांगा। वो कदी ना त्यागण वाले, कदी ना छड्डण वाले परमेश्वर हैं। सो सानू समझना चाहिए इन्हां गल्लां नूं। प्रभु यीशु मसीह दे नाल जो कुछ भी जुड़िया होया है, सब आशां, बरकतां, छुटकारे, चंगियाइयां, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह दे नाल ही सानू परमेश्वर ने दे दिता हैगा। लेकिन बज वेले साडे जीवन दे विच वो चीज़ां दिखाई नहीं दिंदियां जो प्रभु यीशु मसीह दे नाल जुड़ियां होईयां हैं। वो चीज़ां क्यों नहीं दिखाई दिंदियां? उसका कुछ कारण हुंदे आ, बहुत वड्डे उसके कारण हुंदे आ। हालेलुया।
ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾਖਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਖਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਰੀਅਮ ਨੇ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਅਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ किताब उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन। उसकी माता ने सेवकों से कहा, प्रभु यीशु मसीह दी माता ने जो मरियम सीगी सेवकां नूं कहा, चेलियां नूं कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। मरियम कहन लगी चेलियां नूं कि जो कुछ भी यीशु मसीह कहण तुहानूं, जो कुछ भी चाहे कुछ भी कहण हो तुहानूं, तुसीं ओही करियो। हालेलुया। तुसीं ओही करियो, क्योंकि मरियम जानदी सी जो प्रभु यीशु मसीह हन ये सचमुच परमेश्वर दे पुत्र हन। क्योंकि मरियम जानदी सीगी कि यह पवित्र आत्मा की शक्ति दे नाल मेरे गर्भ दे विच आए सीगे, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मेरे गर्भ दे विच आए सीगे, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा मेरे गर्भ दे विच आए सी। प्रभु यीशु मसीह संसार के मुक्तिदाता, संसार नूं बचाउण वाले, हालेलुया, पापियां दे लई इस संसार दे विच यीशु मसीह आए। मरियम पूरी तरह इस गल नूं जाणदी सी क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस दे उत्ते प्रगट कीता सी है। बाइबल दसदी है स्वर्गदूत ने कहा सी कि जो तेरी कुख दे विच है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा पैदा होवेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तेरे पेट दे विच आया है और वो प्रगट होवेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उस दे उत्ते प्रगट कीतियां सी ये गल्लां सारियां मरियम दे उत्ते, क्योंकि मरियम जानदी सीगी कि जो कोई भी इसकी गल सुनेगा वो वड्डे चमत्कार नूं पावेगा। हालेलुया। इसीलिए मरियम ने कहा सीगा चेलियां नूं कि जो कुछ भी यीशु मसीह कहण तुसीं ओ करना हैगा। हालेलुया। सब कुछ जो प्रभु यीशु मसीह दे नाल जुड़िया होया है, जो कुछ भी आशीष, बरकत, चमत्कार, छुटकारा, अनंत जीवन, जो कुछ भी जुड़िया होया प्रभु यीशु मसीह दे नाल, वो साडे जीवन दे विच आ सकदा है। हालेलुया। बाइबल दसदी है उस परमेश्वर ने अपने पुत्र दा सरफा नहीं कीता। जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं इस संसार दे लई दे दिता ते उसने किहड़ी चीज़ अपने कोल लुको के रख लई है, किहड़ी वस्तु, किहड़ी आशीष, उसने सब कुछ अपने पुत्र दे नाल ही इस संसार दे लोकां दे लई दे दिता है। इसलिए बाइबल दसदी है, प्रभु दे वचन दे विच लिखिया कि यीशु मसीह ने सलीब दे उत्ते चढ़ के कहा कि सब कुछ पूरा हो गया। सब कुछ पूरे होने का मतलब की है? कोई भी इदां दा काम नहीं रहा, कोई भी इदां दा चमत्कार नहीं रहा, कोई भी इदां दा अभिषेक नहीं रहा जिहड़ा पूरा नहीं होया। सब कुछ पूरा हो चुका है। हालेलुया। जो पूरी तरह परमेश्वर का काम सीगा वो पूरी तरह पूरा हो चुका है। यीशु मसीह ने सलीब दे उत्ते चढ़ के ये शब्द बोले कि सब कुछ पूरा हो चुका है, सब कुछ। हालेलुया। यीशु मसीह दे नाल जो जुड़िया होया है असीं उस नूं अपने जीवन दे विच पा सकते हैं। यीशु मसीह दे नाल उसकी माफ़ी जुड़ी हुई है, यीशु मसीह दे नाल उसकी पवित्रता जुड़ी हुई है, यीशु मसीह दे नाल चमत्कार जुड़िया होया है। यीशु मसीह दे नाम दे विच चमत्कार हुंदे। हालेलुया। यीशु मसीह दे नाल चमत्कार जुड़िया होया, यीशु मसीह दे नाल सामर्थ जुड़ी हुई है, यीशु मसीह दे नाल अभिषेक जुड़िया होया, यीशु मसीह दे नाल अनंत जीवन जुड़िया होया है, यीशु मसीह दे नाल सब आशीषां जुड़िया हुई, यीशु मसीह दे नाल स्वर्ग जुड़िया होया है, क्योंकि उसने क्या स्वर्ग दा बूहा मैं हाँ। हालेलुया। उसने क्या राह भी मैं, सच भी मैं हाँ, बिना मेरे तो कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। और जीवन भी मेरे को। यीशु मसीह ने क्या मेरा लहू तुहानू पवित्र करता है।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ? ਮਰੀਅਮ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਟਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਮਟਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਾਖਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦਾਖਰਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਦਾਖਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਖਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਦਾਖਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੂਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਗਿਆਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਰਕਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸੰਗੀਤਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਉਸ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ, ਔਰ हाँ पहला तो पढ़ो, एक वचन तो पढ़ो। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता हम्म और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। बस हालेलुया। प्रभु दा वचन कहंदा आ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪੌਲਸ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਗਾੜਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਸਾਮਰਥ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੁਕੋ ਲਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਆ ਸਵਰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਿਆ ਚੰਗਿਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਮ ਭਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਟਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਮਸੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਸਭ ਆਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮਸੌਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਜਿਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਟੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਔਰ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਵਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਸਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ? ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਰਾਜਾ ਆ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੌਤ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੌਤ ਆ, ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਮੌਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਸ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਰੀਮ ਔਰ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੀਆਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਐਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਉਸ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਾ ਵਰਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਵਰਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਛੁਟਕਾਰੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਯਹੋਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਾਸਣ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦੇਖਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਮਸੌਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਚਲ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚਲ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਚਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਚਲ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਚਲ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ,
ਉਹ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਧੋਣੇ ਸੀ ਔਰ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਔਰ ਸੌਣਾ ਸੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਜ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਜ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਭਰ ਕੇ, ਜਾਲ ਭਰ ਕੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾਂ ਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਈਏ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Oh rakara da raba ho raba resheta na baraba. Rikara da na norbo ribe ribe ribe. Oh rikara da na norbo raba. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु अपना फजल कर अपने लोगों के उत्ते, अपना अनुग्रह कर अपने लोगों के उत्ते। प्रभु अपना विश्वास अपने लोगों के उत्ते उंडेल। परमेश्वर तेरे वचन दे विचों सिक्ख्या परमेश्वर कि सचमुच तेरा वचन दसदा है कि जे तुसी मेरे विच और मेरिया गल्लां तुहाडे विच बणिया रहन तां जो चाहो मंगो तुहाडे हो जाएगा। तुसी सब सलीब दे उत्ते पूरा किया परमेश्वर। पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद हो। पिता यहोवा परमेश्वर हालेलुया। तुसी अपने पुत्र यीशु मसीह दे नाल ओ सारियां आशीषां नूं दिता है, सारियां बरकतां नूं दिता है, सारे छुटकारे नूं दिता है, अनंत जीवन नूं दिता है, माफ़ी नूं दिता है, चंगियाई नूं दिता है, पवित्रताई नूं दिता है। ओ हालेलुया। पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद तुहाडे पुत्र यीशु मसीह दे लई। ओ हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु। सब धन्यवाद करो परमेश्वर दा। वी वर्शिप द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर।
धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करदा प्रभु जिस तरह चेलियां ने प्रभु तेरी गल नूं सुनिया और बड़े चमत्कार नूं देखिया परमेश्वर, इसी तरह तेरे लोग तेरी गल नूं सुन, तेरे वचन नूं अपने जीवन दे विच पहल देण। हालेलुया रबा रबा शकरा दा नी रबा रबो रबा रबा रे दी दी। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा अपने कार्य नूं करो। हालेलुया। इसी समय प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे लोगों के उत्ते आए, तेरे पवित्र आत्मा का मसा तेरे लोगों के उत्ते आए, तेरी अनॉइंटिंग प्रभु ओ तेरी ग्रेस प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आए प्रभु। हालेलुया रखा रतना बाहू रबारी करे देने भी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करदा प्रभु जी खुदा, अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है प्रभु, तो अपना सामर्थ्य हाथ बधा के प्रभु जी शुल है और पूर्ण चंगियाई दे परमेश्वर, ताकि तेरा नाम उसके जीवन तो महिमा पाए परमेश्वर। हर अंधकार, हर जादू टूणा, हर बुरी सोच, बुरे ख्याल प्रभु यीशु दे नाम दे विच खत्म हो जाण प्रभु तेरे लोकां दे जीवन दे विचों। प्रभु अनुग्रह कर अपने लोकां दे उत्ते प्रभु जी, अपनी मुक्ति अपने लोकां नूं दिखा परमेश्वर, अपना चमत्कार अपने लोकां दे जीवन दे विच कर परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर नशा यीशु दे नाम दे विच खत्म हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा अपने लोगों के उत्ते कब्जा कर। हालेलुया हालेलुया। तेरी उपस्थिति प्रभु तेरे लोगों के जीवन दे विच रहे परमेश्वर। हालेलुया। तेरा मसा तेरे लोगों के जीवन दे विच आ जाए परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरा वचन इन्हां दे जीवन दे विच कार्य करे परमेश्वर। तेरा वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आवे परमेश्वर। हालेलुया। तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन के एक बड़े चमत्कार नूं पालन परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह कर प्रभु अपने लोगों के उत्ते, दिन प्रतिदिन अनुग्रह दे विच वधा प्रभु अपने लोगों नूं। हालेलुया। तेरा अनुग्रह दिन प्रतिदिन एक नवा अनुग्रह प्रभु अपने लोगों के उत्ते उंडेल परमेश्वर। हालेलुया। सारी आदर महिमा तुहाडे पवित्र नाम नूं यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन आमीन। हालेलुया। सो प्रभु तुहानूं सारिआं नूं आशीष करे। सो प्रभु दे वचन दे विच बने रहो, प्रार्थना दे विच लगे रहो। बाइबल दसदी है निरंतर प्रार्थना दे विच लगे रहो ताकि तुसीं परीक्षा दे विच ना पाओ। ये अविश्वास, ये प्रीख्यावां, ये उदों साडे जीवन दे विच आनियां जदों असीं प्रार्थना करनी बंद कर दिंदे आ, जदों परमेश्वर दे वचन नूं अपने जीवन दे विचों असीं कढ दिंदे आ। हालेलुया। इसलिए वचन दे विच और प्रार्थना दे विच दिन प्रतिदिन प्रभु दे विच वाधे चले जाओ ताकि तुसीं परमेश्वर दे चमत्कार नूं, परमेश्वर दे अभिषेक नूं, परमेश्वर दी सामर्थ नूं और परमेश्वर दे मस्से नूं अपने जीवन दे विच पा सको। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुहानूं सारिआं नूं आशीष करे। सारिआं नूं जय मसीह।